नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः। हरिः ओम्। उपासकानां यदुपासनीयम् उपात्तवासं वटशाखिमूलें तद्धाम दाक्षिण्यजुषा स्वमूर्त्यां जागर्तु चित्ते मम बोधरूपम् अद्राक्षम् अक्षीणदयानिधानम् आचार्यम् आद्यं वटमूलभागे मौनेन मन्दस्मितभूषितेन महर्षिलोकस्य तमोनुदन्तम् विद्राविताशेषतमो गणेन मुद्राविशेषेण मुहुर्मुनीनां निरस्यमायां दयया विधत्ते देवो महान् तत्त्वमसीति बोधम्। ममाद्य देवो वटमूलवासी कृपाविशेषात् कृतसन्निधानः ओंकाररूपाम् उपदिश्य विद्याम् आविद्यगध्वान्तमपाकरोतु। श्रुति स्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। अपार सच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनां सोहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतश्च अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुराम् तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणाम् योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकम् अमृतं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसम्। आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् आनतोऽस्मि।
யஸ்வானுபாவமகிலஸ்ருதிசாரமேகம் அத்யாத்மதீபம் அதிதிதீர்ஷதாம் தமோந்தம் சம்சாரிணாம் கருணயாஹ புராணகுஹ்யம் தம் வியாசசூனும் உபயாமி குரும் முனீனாம். நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதீரயேத். சச்சிதானந்தரூபாய விஸ்வோத்பத்யாதிஹேதவே தாபத்ரய விநாசாய ஸ்ரீகிருஷ்ணாய வயம் நுமः. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய ஹரயே பரமாத்மனே பிரணதக்லேஷநாசாய கோவிந்தாய நமோ நமः. தேயம் சதா பரிபவக்னமபீஷ்டதோஹம் தீர்த்தாஸ்பதம் சிவவிரிஞ்சினுதம் சரண்யம் भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं. त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवजसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावद्वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं. यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजां सीताभिरामपरमाद्भुतरूपशालीं रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णु. सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् जानकीकान्तस्मरणं हर नमः पार्वतीपतये. सन्ति मे गुरवो राजन् बहवो बुद्ध्युपश्रिताः यतो बुद्धिम् उपादाय मुक्तोऽटामीह तान् शृणु. தத்தாத்ரேயர் யது மகாராஜாவுக்கு உபதேசம் பண்ணக்கூடிய ஒரு கதையை பகவான் கிருஷ்ணன் உத்தவருக்கு சொல்றார். இதுதான் நமக்கு இங்கே சந்தர்ப்பம். பாகவத கதையில கடைசியில வரக்கூடிய பகுதி ஆனா ரொம்ப பிருகத்தான பகுதி. மீதி இருக்கிற போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கதை சொல்லிண்டு முடிச்சிடுவோம். எப்படி கீதையை நமக்கு கதை சொல்லி முடிக்க முடியாதோ அது மாதிரி தான் இந்த போர்ஷனும். ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் அர்த்தம் சொல்லின்னு போக வேண்டி இருக்கு. இங்கே ராஜாவோட கேள்வியும் ரொம்ப முக்கியமான அர்த்தவத்தான ஒரு பிரஷ்னம். சௌக்கியமா எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார். ஈஸ்வரன்கிட்ட முமுக்ஷுவா இருக்கிறவர் பிரார்த்தனை பண்றது அதுதான், எனக்கு சௌக்கியமா இருக்கிறதுக்கு வழி சொல்லு. சிவானந்த லஹரியில ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு. பகவத் பாதாள் பரமேஸ்வரன் கிட்ட சொல்றா, மதீய மனசக சௌக்கியோபதேசம் குரு அப்படின்னு. எனக்கு மனசுக்கு சௌக்கியம் வரா மாதிரி ஒரு உபதேசம் எனக்கு பண்ணு. இதுதான் இங்க ராஜாவும் கேட்கிறார். ஜனங்கள்லாம் நான் பார்க்கிறேன், ஒரு ராஜா தானே, எல்லாரையும் தெரியும். எல்லாரும் பலவித பிரச்சனைகள்ல மாட்டின்னு காட்டு தீயில மிருகங்கள்லாம் எப்படி ஓடுமோ அந்த மாதிரி ஓடின்னு இருக்கா. அதுக்கு நடுப்புல நீங்க மட்டும் எப்படி ஒரு சீதள தீர்த்தத்துல இறங்கி நிற்கிற ஆனை மாதிரி இருக்கீங்களே, சாந்தமான். அதனால त्वं हीनः पृच्छतां ब्रह्मन् आत्मनि आनन्दकारणं ब्रूहि स्पर्शविहीनस्य भवतः केवलात्मनः.
நீங்க அஸ்பர்ஷ யோகத்தை தெரிஞ்சின்றவர் அப்படின்னு தெரியறது. எல்லாத்துக்கும் நடுவில் இருந்தாலும் சங்கம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரகசியம் உங்ககிட்ட இருக்கு. அதனால ஆனந்தமா இருக்கேள். இந்த ஆனந்தத்துக்கு இருக்கிற காரணத்தை சொல்லுங்கோ. அப்போ அந்த பிராமணர் சொல்றார், எனக்கு நிறைய குருமார்கள் இருக்கா, பல பேருக்கிட்டேந்து நான் தத்துவத்தை கிரகிச்சுண்டு அந்த தத்துவ ஞானத்தோட பலம் என்ன? ஃப்ரீடம், முக்தி. முக்தினா ஏதோ செத்து போனதுக்கு அப்புறம் வரது இல்லை, ஒரு இமேஜினரி ஸ்டேட் இல்லை. ஆத்ம ஞானத்துக்குத்தான் பாகவதம் முக்தின்னு சொல்றது. முக்திர் ஹித்வா அந்யதாபாவம் ஸ்வரூபேண அவஸ்திதி. இதுதான் பாகவதம் கொடுக்கக்கூடிய டெஃபினிஷன். பாகவதம் வேதாந்த கிரந்தம், சர்வ வேதாந்த சாரம் ஹி ஸ்ரீ பாகவதமிஷ்யதே. சர்வ வேதாந்த சாரம் யத் பிரம்மாத்ம ஐகத்வ லக்ஷணம், ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய ரூபமாயிருக்கு. வஸ்து அத்விதீயம், சந்தேகமே வரப்படாதுன்னு சொல்லியிருக்கார். வஸ்து அத்விதீயம், தன்னிஷ்டம், கைவல்யீக பிரயோஜனம் இப்படின்னு பாகவதம். அப்படி இருக்கிற சாஸ்திரமா இருக்கிறதுனால பாகவதம் முக்திங்கிறது ஆத்ம ஞானத்தை தான் முக்தின்னு சொல்றது. ஆத்மாவோட ஸ்வரூபமே தான் முக்தி. ஆத்மாவை தன்னை உணர்ந்தால் அது ஸ்வரூப முக்தி. ஆனால் அந்த அறிவு வராமல் இருக்கிற வரைக்கும், தெளிவு வராமல் இருக்கிற வரைக்கும் இங்கே துக்கத்தில் இருக்கான். அப்போ அந்த சித்தம் சுத்தமாகட்டா அந்த அறிவு சரியாக வராது. அப்போது பக்தி பண்ணணும். நாராயணியத்தில் பட்டதிரி சொல்கிறார், குருவாயூரப்பா, வாஸ்தவத்தில் உனக்கு எனக்கு ஒன்றும் வித்தியாசமே கிடையாது, ஒரே ஸ்வரூபம்தான் இருக்கு. நான் நீ மட்டும்தான் இருக்கேன், நானே இல்லை. அதுதான் அத்வைதத்தை தப்பாக நினச்சிடுவா எல்லாரும். நானும் பகவானும் ஒன்று, அப்படி இல்லை. ரெண்டு இருந்துன்னு ஒன்றும் ஆக முடியாது. நான் என்னன்னு தேடி பார்த்தா நானே இல்லை, அங்கே பகவான் தான் இருக்கான். அந்த பகவத் தத்துவம் தான் இருக்கு அங்கே. இதே அவர் சொல்றார், யாதார்த்தியாத் த்வன்மயஸ்யேவ ஹி மம ந விபோ வஸ்துதோ பந்தமோக்ஷோ மாயா வித்யா தனுப்யாம் தவது விரச்சிதௌ ஸ்வப்னபோதோபமௌ தௌ பத்தே ஜீவத்விமுக்திம் கதவதி ச பிதாம் தாவதி தாவதேகா புங்க்தே தேஹத்ருமஸ்தஹ விஷயஃலரசான் நாபரோ நிர்வ்யதாத்மா. யாதார்த்தியாத் துவன்மயஸ்யேவ, வாஸ்தவத்தில் நான் துவன்மயா, உன்னோட மயமாவே பிரம்மமயமாவே நான் இருக்கேன். அதனால பந்தம் மோட்சம்ங்கிறதெல்லாம் மனக்கல்பனை தான். வஸ்துதா ந பந்த மோக்ஷோ மாயா வித்யா தனுபியாம் விரச்சிதோ. மாயையில இருக்கிற போது பந்தமும், அறிவு வந்துடுத்தானா மோக்ஷமும். சொப்பனமும் சொப்பனத்தை விட்டு எழுந்திருக்கிற போலேயும் தான் பந்தத்தில் இருக்கிற ஜீவன் சரீரமாகிற மரத்தில் உட்கார்ந்து சுகதுக்க பலத்தை அனுபவிக்கிறான். முக்த ஜீவன் சாட்சியா நிசங்கமா இருக்கான். இப்படி ஒரு மரத்தில் இருக்கிற ரெண்டு கிளி மாதிரி ஸ்ருதி சொல்றது. அப்படியெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டாலும் பகவானே எனக்கு புத்தி அதில் நிற்க மாட்டேங்கிறதே நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கு வந்துடுறாரு. ஜீவன் முக்தத்துவம் ஏவம் விதமிதி. ஜீவன் முக்திங்கிறது இப்படி அப்படின்னு கிளியரா சொல்லி என்ன பிரயோஜனம்? ஜீவன் முக்தத்துவம் ஏவம் விதமிதி வஜசா கிம் ஃபலம் தூர தூரே தன்னாமா சுத்த புத்தே ந ச லகு மனசஹ சோதனம் பக்திதோன்யத் தன்மே விஷ்ணோ கிருஷிஷ்டாஹ த்வயி கிருத சகல பிரார்ப்பணம் பக்திபாரம் ஏன ஸ்யாம் அங்ஷு கிஞ்சித் குருவச்சனமிளத் த்வத் பிரபோதஸ்த்வதாத்மா. ஜீவன் முக்தத்துவம் ஏவம் விதமிதி வச்சசா கிம் பலம். இது ஜீவன் முக்தினா இப்படி இப்படி நான் வாயால சொல்லி என்ன பிரயோஜனம்? எங்கேயோ இருக்கு. அது என்னோட சித்தமோ அசுத்தமா இருக்கு.
அதை நிர்மலமாக்கணுமான பக்தியை தவிர வேற வழியே எனக்கு தெரியல. அதனால அந்த பக்தியை எனக்கு கொடுன்னு பிரார்த்தனை பண்றார். அந்த சித்தம் சுத்தமாயிடுத்தானா உன்னோட அறிவு ஞானம் போதம் எனக்குள்ள வந்துடும், நீயே எனக்குள்ள ஆத்மஸ்வரூபமா பிரகாசிக்கிறேங்கிற சாட்சாத்காரம் வந்துடும். ஆத்மஸ்வரூபம் நித்திய அபரோக்ஷமா முக்தமா இருக்கு. ஆனா அதை உணர்ந்தாலும் அந்த நிலையில இருக்கிறதுக்கு ஒருத்தனுக்கு இந்திரியங்கள்லாம் அவனுக்கு அனுகூலமா இருக்கணும், மனசு சுத்தமா இருக்கணும். அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அந்த சாதனைகள் தான் பல இடத்துலேருந்து கத்துக்கிறார் இவர் லோகத்துல. நேற்றுக்கு அதுதான் நம்ம பார்த்தோம். பூமி கிட்டேந்து தாங்கிக்கிறதுக்கு இருக்கிற தன்மையை கத்துண்டேன் அப்படின்னா. நமக்கு மாடர்ன் டெவலப்மெண்ட்ஸ் அதிகமாக ஆக என்ன அடிபடுறதுன்னா தாங்கிக்கிற சக்தி கம்மியாயிட்டே இருக்கு. என்டூரிங் பவர் கம்மியாயிட்டே இருக்கு. ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் மருந்து இருக்கும். ஒரு பெயின் வந்துட்டு தான் பெயின் கில்லர் சாப்பிடணும். சும்மா பெயினை வச்சுட்டு இருப்பானே. விசர்த்தா உடனே ஏசியை போட்டுக்கலாம். எல்லாத்துக்கும் ஒரு பரிகாரம் கண்டுபிடிச்சு பார்க்குறோம். பட் அது ஒரு லெவலுக்கு மேலே பரிகாரம் இல்லாமல் ஆகிற போது என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. சக்தி நம்ம பலமும் கம்மி ஆயிடுறது. அதனால இவர் சரி நம்ம இந்த சௌகரியத்துக்குள்ளேயாவது எவ்வளவு தாங்கிக்க முடியும் பார்ப்போமே. வாழ்க்கையில் பல கஷ்டங்கள் வருது. தியாகராஜ சுவாமிகள் கூட ஒரு கீர்த்தனத்தில் ராமர்கிட்ட சொல்றார், நான் எழுதுகிற பாட்டையெல்லாம் நீ ஏற்றுக்கிறேன், என்னோட பக்தியெல்லாம் நீ ஏற்றுக்கிறேன், என்னோட கஷ்டத்தை நான் உங்ககிட்ட சொல்கிற போது தாங்கிக்கோங்கிறார். பாகவதாலாம் இப்படி தான் தாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஏன்னா அது தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த சக்தி தாங்கிக்கிறதுக்கு இருக்கிற சக்தியை வளர்த்திக்கணும். அதுதான் சித்தி. என்னென்னமோ சித்திங்கிறால பெரிய சித்தி என்னன்னா கஷ்டங்களை எந்த விதத்திலையும் முறுமுறுக்காம தாங்கிக்கிறதுக்கு முடிஞ்சா நல்லது. இது பூமி கிட்டேந்து கத்துண்டேங்கிறார். பூமி கிட்டேந்து படிச்சுண்ட ஒரு பெரிய பாடம். அப்புறம் ஜலம், வாயு கிட்டேந்து படிச்சுண்டது சொன்னார். வாயு எல்லாத்துக்குள்ளேயும் சஞ்சாரம் பண்றது. ஒரு இடத்துல சுகந்த புஷ்பம் இருந்தால் அந்த சுகந்தத்தை எடுத்துன்னு கொஞ்ச நேரம் வீசும், துர்கந்தம் இருந்தால் துர்கந்தத்தை எடுத்துன்னு வீசும். ஆனால் எதுவும் வாயுவில் நிற்காது. இதுபோல பூதைஹி ஆக்கிரமியமானோபி தீரோ தெய்வவசானுகைஹி தத்வித்வான்ன சலேத் மார்காத் அன்வசிக்ஷம் சிதேர் விரதம். பூமி கிட்டேந்து அது மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்கும் உபகாரம் பண்றதாக இருக்கணும், லோகக்ஷேமத்துக்காக இருக்கணும், லோக சங்கிரகத்துக்காக இருக்கணும். இந்த சரீரம் தன்னோட சுவார்த்தத்துக்காக இல்லைங்கிறதும் படிச்சுட்டேன். மரத்துக்கிட்டேந்து படிச்சுட்டேன், மலைக்கிட்டேந்து படிச்சுட்டேன். அப்புறம் வாயு கிட்டேந்து படிச்சுட்டது சர்வசங்க பரித்தியாகம். எங்க சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் எதுவுமே உள்ள ரெஜிஸ்டர் ஆகக்கூடாது. இதுக்கு ஒரு இன்னொரு திருஷ்டாந்தம் யோக வாசிஷ்டத்தில் சொல்லக்கூடிய ஒரு திருஷ்டாந்தம். நாளையிலேருந்து 3 நாள் வாணி மகாலில் அதுதான் விஷயம். நமக்கு தொடர்ந்து 2 வருஷமாக சொல்லின்னு வந்து தொடர்ச்சி. அதில் ஒரு திருஷ்டாந்தம் கொடுக்கறது இந்த கண்ணாடி மாதிரி. கண்ணாடி முன்னாடி நம்ம போய் நின்றோம்னா பர்ஃபெக்டாக நம்மளை ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி தெரியும். கண்ணாடியிலேருந்து இந்த பக்கம் விலகினா கண்ணாடியில் ஒரு மார்க்கு கூட இருக்காது. யார் வந்து நின்னான்னா கண்ணாடிக்கு தெரியாது. இது மாதிரி அந்தந்த டைமில் அந்தந்த அனுபவங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அது எதுவுமே ரெஜிஸ்டர் ஆகாமல் நமக்குள்ள வாசனையை உண்டு பண்ணாமல் இருக்குமானால் அவன் முக்தன், அவன் ஜீவன் முக்தன். இது மாதிரி வாயு எல்லா இடத்தையும் சஞ்சாரம் பண்றது, எதுலையும் சங்கம் இல்லாம சஞ்சாரம் பண்றது. பரிவ்ராஜகனா இருக்கிற பரமஹம்சனும் எல்லா இடத்துலையும் சஞ்சாரம் பண்றார், எல்லாரும் கூடயும் பழகிறார். ஆனா எதுவுமே அவர் உள்ள ரெஜிஸ்டரே பண்ணிக்கல, எதுலையுமே சங்கம் இல்லாம சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கார். வாயு போல
விஷயேஷு ஆவிஷன் யோகி நானா தர்மேஷு சர்வதா. விஷயங்களுக்குள்ள பிரவேசம் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது. சாப்பிடணும்னா அன்னத்தை வாயில போட்டுண்டு ருச்சி பார்த்து தான் சாப்பிடணும். கண்ணால் ஏதாவது பார்க்கறத நம்மக்கிட்ட கேட்டுட்டா விஷயங்கள் உள்ளே போகும், உள்ளே போகும். காதில் யாரோ பேசுறது எல்லாம் காதால் உள்ளே போகும். இதெல்லாம் அடைச்சி வைக்க முடியுமான்னு ஒன்றும் முடியாது. அதனால ராகத்வேஷ வியுக்தைஸ்து விஷயான் இந்திரியைஹி சரன் ஆத்மவசியர் விதேயாத்மா பிரசாதம் அதிகச்சதி. பகவான் கீதையில சொன்னார், ஞான சம்பன்னா இருக்கிற ஒரு யோகி ராகத்வேஷங்கள் இல்லாம, அட்டாச்மெண்ட் அவர்ஷன் இல்லாம விஷயங்களுக்குள்ள சஞ்சாரம் பண்ணி, எதிர்ச்சையா கிடைக்கிற விஷயங்களுக்குள்ள சஞ்சாரம் பண்ணி நிசங்கமா இருக்கிறத மனசு பிரசன்னமாயிடும். இது ஒரு பரமஹம்சனும் பண்றான். எங்கெங்க சஞ்சாரம் பண்ணினாலும் குணதோஷ வியபேதாத்மா ந விஷஜேத வாயுவது. வாயு போல எதுலையுமே ஒட்டிக்கல. இப்படி வாயு கிட்டேந்து கத்துண்ட பாடம். அப்புறம் ஆகாசம். இந்த ஆர்டர் இப்படிதான் வருது. இதுல ஆகாசம் அந்தர்ஹிதஸ்ச ஸ்திரஜங்கமேஷு பிரம்மாத்மபாவேன சமன்வயேன வியாப்தி அவ்யவச்சேதம் அசங்கம் ஆத்மனஹ முனிஹி நபஸ்த்வம் விததஸ்ய பாவயேத். இந்த ஆகாசம் எல்லா மிஸ்டிக்ஸையும் ஆகர்ஷிச்சிருக்கு, எல்லா யோகிகளையும் ஆகர்ஷிச்சிருக்கு. நமக்கு தியானம் பண்ண ஒன்றும் வராட்டாலும் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் ஆகாசத்தை பார்த்துட்டே இருந்தாலே போரும். இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளெல்லாம் இருந்து ஆகாசமே பார்க்க மாட்டேங்கிற, ஒரே இருட்டு ரூமில் ஏசிக்குள்ள எல்லாம் இருந்தா சில சில வைட்டமின்ஸ் எல்லாம் நமக்கு குறைஞ்சு போய் டிப்ரெஷன் வந்துடும் சொல்ற. நிறைய வரும், தெரிய மாட்டேங்குது. வெளியில ஆகாசத்தை பார்க்கறதே ஒரு தியானம் தான். ஸ்வேன ரூபேண ஆகாசகல்ப ஆத்மா. ஆகாசத்தை ஆத்மஸ்வரூபமாகவே ஆகாஷா தல்லிங்காத் அப்படின்னு பிரம்மசூத்திரத்தில் ஒரு சூத்திரம். ஆகாசம் பிரம்மத்துக்கு ஒரு லிங்கமாகவே சொல்லப்படுறது. ஆகாசவன் நிர்மல நிர்விகல்பம் நிஸ்ஸீம நிஸ்பந்தன நிர்விகாரம் அந்தர்பகிஷூன்யம் அனன்யமத்வயம் ஸ்வயம் பரம் பிரம்ம கிமஸ்தி போத்தியம். விவேக சூடாமணியில் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகம். ஆகாசவன் நிர்மல நிர்விகல்பம். அது அப்படி உள்ள நினைச்சு பார்த்தாலே தியானம் வந்துடும். ஆகாசவன் நிர்மல நிர்விகல்பம் நிஸ்ஸீம, ஒரு சீமையே இல்லை, ஒரு பவுண்டரியே இல்லை, பவுண்ட்லெஸ். நிஸ்பந்தன, ஒரு ஸ்பந்தனம் இல்லை. ஆகாசத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பந்தனம் தான் வாயு சஞ்சாரம். நிஸ்பந்தன நிர்விகாரம், சேஞ்ச் இல்லை. அந்தர்பகிஷூன்யம், உள்ளு வெளிங்கிறது கிடையாது. அனன்யம், நம்மிலிருந்து அந்நியம் இல்லை. அது அத்வயம், இரண்டற்றது. ரெண்டு ஆகாசம் சொல்ல முடியாது. ஆகாசம்னாலே அத்வைதம் வந்துடும். ஸ்வயம் பரம் பிரம்ம கிமஸ்தி போத்தியம், தானே அந்த பரபிரம்ம வஸ்து, இனிமே என்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம். ஆகாஷ சரீரம் பிரம்ம அப்படின்னு ஸ்ருதி. ஆகாசம்ங்கிறது ஆத்மாவோட ஸ்வரூபமாகவே இருக்கு. அது எல்லா பொருள்கள்லையும் வியாபிச்சிருக்கு. ஒரு குடத்துக்குள்ள ஒரு ஆகாசம் இருக்கு, குடத்துக்கு வெளியில ஆகாசம் இருக்கு. ஒரு பேச்சுக்கு என்ன சொல்லுவா, கடாகாசம் மகாகாசம். கடத்துக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசம் கடாகாசம், வெளியில் இருக்கிறது மகாகாசம். இந்த கடத்தை உடைச்சா கடாகாசம் மகாகாசத்துல கலந்துடுத்து. வாஸ்தவமா கலந்துட்டோம் இல்லை, ஒண்ணுமே ஆகலை, அப்படியே தான் இருக்கு ஆகாசம். அது கடம் இருந்தானா, கடம் உடஞ்சானா ஆகாசத்துக்கு ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது இல்லையா.
घटाकाशं महाकाशे इवात्मानं परात्मनि विलाप्य अखण्डभावेन तूष्णीं भव सदा मुने. இதெல்லாம் விவேக சூடாமணியில் அற்புதமான ஸ்லோகங்கள். இந்த வாட்டி சாதுர்மாசியத்துக்கு அதுதான் எடுத்துட்டு இருக்கும். கடாகாசம் மகாகாஷே, கடாகாசம் மகாகாசத்துல லயிக்கிற மாதிரி, இவ ஆத்மானம் பராத்மனி, இந்த ஜீவாத்மாவை பரமாத்மாவில். அப்படின்னா கடாகாசம் ஒருக்கவும் மகாகாசத்துல லயமாகாது. அது மாதிரி ஜீவாத்மா பரமாத்மாவில் லயமெல்லாம் ஆகாது. அது ஜீவாத்மான்னு நினைச்சுட்டு இருந்தேன், அதுக்கு உடம்பு மனசு முதலான பிரதிபந்தம் இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு இருந்தேன். அதோட ஸ்வரூபத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கிற போது அதுக்கு உடம்போ மனசோ புத்தியோ இந்திரியங்களோ எந்த பிரதிபந்தமும் இல்லாமல் அகண்டாகாரமாக இருக்குங்கிற தரிசனம் ஏற்படுறது. தன்னை உபாதி விட்டு ஓர்வது தான் ஈசன் தன்னை உணர்வதாம் உந்தி பெற, தானாய் உணர்வதால் உந்தி பெற. தன்னை உபாதி விட்டு ஓர்வது, உபாதி என்ன, சரீர மனசோடலாம் லிமிட்டேஷன், அதை விட்டு தன்னை அந்த தான்கிற உணர்வை நாட, அது எல்லையற்ற பொருளா உள்ளத்துல பிரகாசிக்கிறது, ஆகாசம் போல பிரகாசிக்கிறது. அப்போ ஆகாசத்தை நோக்கி நோக்கி, ஆகாசத்தை பார்த்து பார்த்து, ஒரு பாட்டு உண்டு, முருகனார் பாட்டு அது, அதனை நோக்காதே இதனை நோக்காதே, எதனையும் நோக்காது இருப்பின் மதன் சேர் சிதாகாச பரப்பு நோக்காம் பொருளாவாய். அப்படி நீ அதை பார்க்காதே இதை பார்க்காதே, எதையும் பார்க்காம இருந்தபடிக்கு இருந்தாலானால் சிதாகாச பரப்பு நோக்காம் பொருளாவாய். அங்க ஆகாசமும் பார்க்கக்கூடிய கண்ணும் எல்லாம் ஒன்னாயிடுத்து, அனந்த திருஷ்டி ஆயிடுத்து, திருஷ்டியே அனந்ததா ஆயிடுத்து. அது எப்ப ஆகிறது அப்படின்னா, எண்ண அலைகள் அற்றால் அந்த ஆகாசத்தன்மை வரும். அக்ஷரமண மாலையில் ஒரு பாட்டு, நுண்ணுரு உனையான் விண்ணுரு நன்னிட எண்ணலை இரும் என்று அருணாச்சல. இதுக்குள்ளேயே பகவான் அந்த சாதனை எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட்டார். விண்ணுரு உனையான் அப்படின்னா ஒரு பிரதிபந்தம் இல்லாத அனந்தமா இருக்கிற சத்தியமா இருக்கிற உன்னை, விண்ணுரு உனையான் நுண்ணுரு, நுண்ணுருன்னா அதி சூக்ஷ்மமான ஸ்வரூபமா இருக்கிற உன்னை நன்னிட நான் சாட்சா்காரம் பண்ண, எண்ணலை இரும் என்று அருணாச்சல. இந்த எண்ண அலைகள் சித்த விற்த்திகள் எப்போ அடங்கி நிശ്ചலமாகும். இந்த சித்த விற்த்திகள் அடங்கி நிശ്ചலமாகிற போதே நான்கிற அந்த அகங்காரம் அகம்பிருத்தி ஹிருதயத்துக்குள்ள அடங்குற போதே அந்த அனந்ததா, அபரிமிததா, அபரிச்சின்னதா, அதிரில்லாத வரம்பில்லாத அகண்ட பிரஜை ஹிருதயத்துக்குள்ள சாட்சாத்தா பிரகாசமாகும். அதுதான் பிரம்மாத்மபாவேன சமன்வயேன, எல்லாத்துக்குள்ளேயும் உள்ளும் புறமும் வியாபிச்சிருக்கிற அந்த வஸ்து ஆத்மாவை வியாப்தி, வியாப்திங்கிறது ஆகாசத்தோட ஸ்வரூபம். ஒரு பீஸ் மண்ணை ஒரு இடத்துல போட்டால் அந்த மண் அங்கேயே கிடக்கும். நோ பர்வேசிவ்னஸ், அதுக்கு பர்வேசிவ்னஸ் கிடையாது. கொஞ்சம் தண்ணியை விட்டால் அது இப்படி வியாபிக்கும், அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பர்வேட் ஆகும். அக்னியை ஏற்றினோம்னா அது மேலுக்கும் போகும், தண்ணி மேலுக்கு போகாது, அக்னி மேலுக்கும் போகும். வாயு கிட்டத்தட்ட இப்படி வியாபிக்கும் எல்லா இடத்துலையும். ஆகாசத்தை என்ன சொல்றது, அது சர்வ வியாபியா இருக்கு. அப்ப சூக்ஷ்மமாக ஆக அதோட வியாப்தி அனந்ததா ஆகிறது. அதுதான் வியாப்தி, அவ்யவச்சேதம், அசங்கம், எதுலையுமே சங்கம் இல்லை. ஆகாசத்துல இருட்டு வரட்டும், தூசி வரட்டும், மேகம் வரட்டும், புகை வரட்டும், ஆகாசம் ஒட்டிக்காம இருக்கு. தூளி அந்தகார தூம அப்ர விமுக்த ககனம். இது மாதிரி முனிஹி நபஸ்துவம் விததஸ்ய பாவயேத், சர்வவியாபியா இருக்கிற ஆத்மாவை ஆகாசதுல்யமான தன்னோட ஸ்வரூபமா தியானம் பண்ணணும் முனிக்கு இதுதான் வேலை. ஏகாந்தமா இருந்து சர்வவியாபியா இருக்கிற தத்துவத்தை தியானம் பண்ண. இப்படி ஆகாசத்துக்கிட்டேன்னு இந்த ஒரு தத்துவத்தை படிச்சுட்டார்.
ஆகாசத்தை பார்த்துட்டே இரு. யாருக்காவது எனக்கு தெய்வத்தை நம்பிக்கை இல்லை, எனக்கு இது பண்ண முடியாதுலாம் சொன்னான்னா சரி, எல்லாம் வேண்டாம், நீ ஆகாசத்தை பாரு. அனந்தமா இருக்கிற ஆகாசத்தை பார்த்துட்டே இரு. அதுவே தியானம்தான். தேஜோபன்னமயைர்பாவைஹி மேகாத்யைஹி வாயுநேரிதைஹி ந ஸ்பிருஷ்யதே நபஹா தத்வத் காலசிருஷ்டைஹி குணைஹி புமான். தேஜோபன்னமயைஹி பாவைஹி. தேஜஸ் அப்பு அன்னம், இதுதான் தேஜோபன்னம். ஸ்ருதி உபயோகப்படுத்துகிற வார்த்தை. அக்னி, ஜலம், பிருத்திவி, இதால வாயு, இது எல்லாம் ஆகாசத்துல தான் இருக்கு. எதுவும் ஆகாசத்தை ஒன்றும் களங்கப்படுத்துறதே இல்லை. அதுபோல முனி காலசிருஷ்டைஹி குணைஹி, இந்த மனுஷனா பறந்துட்டானா, சரீரம் வந்துட்டானா நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். ஒரு கதையெல்லாம் சொல்ற போது எல்லாம் எதுலையுமே ஒட்டாம இருக்கிறதெல்லாம் சொல்லலாம். வாழ்ந்து பார்க்கிற போது அனுபவம் வேற. வாழ்ந்து பார்க்கிற போது சரீரம் பண்ற கர்மா, சரீரத்தோட பிரச்சனைகள், மனசுல வரக்கூடிய பிரச்சனைகள், ராகத்வேஷம், இந்த சரீரம் வேற மனசு வேற எல்லாம் பிரிச்சுட முடியாது. முதல்ல எல்லாம் சொல்லும் மனசால பட்டுக்காம இருக்கணும். மனசும் சரீரமும் வேற இல்லை. சம்டைம்ஸ் சரீரத்தில் இருக்கிற அன்னம் மாறி போனா மனசு மாறி போயிடும். நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஒரு வயசு, சில பேருக்கு ஒரு வயசு ஆகிற போது சில ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்துடும், மனசு அஃபெக்ட் ஆகும். எப்படி மனசுல ஃப்ரீடம் இருக்குன்னா மனசால பட்டுக்காம முடியாது. ஏன்னா பிரகிருதி சரீரத்தில் வரக்கூடிய ஹார்மோன் இன்பேலன்ஸ் எல்லாம் வரது மனசு அஃபெக்டட் ஆகிடும். ஒரு யௌவனத்தில் அது வரும், வார்த்தக்கியம் ஆகிற போது அது வரும், ஸ்திரீகளுக்கு வரும், புருஷாளுக்கும் வரும், எல்லாருக்கும் வரும். அப்போ மனசு அஃபெக்டட் ஆகுறதே. அப்போ மனசுல எவ்வளவு ஃப்ரீடம் இருக்கு மனுஷனுக்கு? மனசால ஃப்ரீயா இருக்க முடியுமா? அப்படி பார்க்கிற போது மனசும் இந்த லிமிட்டேஷன், பிரகிருதியோட உறுப்புகள் இதெல்லாம். பிரகிருதிங்கிற போதே பஞ்சபூதாத்மகமான பிரகிருதியில 5 இந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியம், 5 கர்மேந்திரியம், மனசு, புத்தி, அகங்காரம், அவ்யக்தம் எல்லாம் இருக்கு. இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு ஜெயில். இந்த ஜெயிலுக்குள்ளேயே உட்காந்துட்டு இருக்கோம். இதுக்கு பின்னால இதுல ஒரு நான் இருப்பு ரூபமான ஒரு சைத்தன்யம் இருக்கு. அந்த சைத்தன்யமும் அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ. இப்ப எங்க சுவாதந்திரம் இருக்கு? நம்ம இதுல எதை மாற்ற போறோம்? சரீரத்தை மாத்தணும்னு பாக்குறோம், மாற்ற முடியாது. கொஞ்ச நாள் மனசை மாத்தலாம்னு நினைச்சுப்போம், அப்புறம் பார்த்தா அது ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல அங்க ஃப்ரீடம் கிடையாது. இந்திரியங்களுக்கு ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல ஃப்ரீடம் கிடையாது. இப்படியே எல்லாத்தையும் தள்ள முடியாம இருக்கக்கூடிய சுத்த சைத்தன்யம் இருக்கு. அது எப்பவுமே ஃப்ரீயா இருக்கு. அதுல நான் ஒன்றும் ஃப்ரீடம் அடைய வேண்டாம், அதை ஒன்றும் மாற்ற வேண்டாம், மறைக்க வேண்டாம், ஒன்றும் வேண்டாம். அதை தெரிஞ்சுன்னுட்டா போறோம், ஃப்ரீடம் தான். அதனாலதான் வேதாந்திகள் என்ன சொல்றான், இப்படின்னு முக்தனாயிடலாங்கிறான். தெரிஞ்சுட்டே ஃப்ரீ ஆயிடலாம். இல்லை நான் இதெல்லாம் மாத்தாம எப்படி முடியாது. பிரகிருத்தேகே அந்யதாபாவோ ந கதஞ்சித் பவிஷ்யத்தின்னு. இந்த பிரகிருதியை மாற்றி சரி, சரீரத்தை சில எல்லாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணி, யோகா பண்ணி, ஓடி பண்ணி எல்லாம் ஓடி ஆகி நல்லா ட்ரிம்மாக வச்சுட்டு இருக்கான். ரொம்ப நன்னா இருக்கு உடம்பு. கொஞ்ச நாளைக்கு ஜாக்கிரதை இல்லாமல் இருந்துட்டானா, ஒரு 2 கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வந்துட்டா போறோம், டபக்குன்னு ஒரு பூசல மாதிரி வந்துடும். இல்லை அதுலேயும் ஃபிட் ஆகலைன்னா நம்ம கூட வாங்குவோம் பாகவத சப்தாகத்தை. ஒரு 2 சப்தாகம் முடிச்சுட்டானா, ஒரு 4 ருக்மிணி கல்யாணம் முடிச்சுட்டானா நம்ம பாட்டுக்கு நல்லா மகோதரன் ஆயிடலாம். அப்புறம் திருப்பி இப்படி இந்த சரீரமும் குண்டாகும், ஒல்லியாகும், மாறின்னு இருக்கும். மனசும் அதோட மூட்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு அதெல்லாம் ஒரு சிஸ்டத்தில் வச்சுக்க பார்க்குறோம். ஆனா இதுல எதுலையுமே கம்ப்ளீட்டா ஒருத்தனுக்கு வேலையை முடிச்சு ஃப்ரீ ஆக முடியாது. வேலையை முடிச்சு ஃப்ரீ ஆகிறதுங்கிறது ஞானத்துல தான், ஆத்மஸ்வரூப ஞானத்துல தான். அதை தெரிஞ்சுக்கிற போது அது இந்த பஞ்சபூதாத்மகமான இந்த உபாதியோட எந்த லிமிட்டேஷனும் அதுல இல்லைங்கிறது ஆகாசத்தை வச்சுன்னு புரிஞ்சுட்டேங்கிறார்.
யாரு? தத்தாத்திரேயன். ஆகாசத்துக்கிட்டேருந்து இந்த ரகசியத்தை புரிஞ்சுன்னேன். ஸ்வச்சா பிரகிருதிதா ஸ்னிக்தா மாதுர்யா தீர்த்தபூஹு நிருணாம் முனிஹி புனாதி அபாம் மித்ரம் ஈக்ஷோபஸ்பர்ஷ கீர்த்தனை. நீங்க கங்கைய மேல ஹிமாலயத்துல போய் பார்த்தா இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் புரியும். ஸ்வச்சா அப்படின்னு நிர்மலமா இருக்கு. மேல போய் பார்த்தா புரியும். ரொம்ப பிரசன்னமா, பிரசன்ன சலிலம், நல்ல நிர்மலமா, கிறிஸ்டல் கிளியரா இருக்கு. ஸ்வச்சா பிரகிருதிதா ஸ்னிக்தா. ஜலத்துக்கு என்ன டேஸ்ட்? நம்ம சொல்லுவோம் ஜலத்துக்கு டேஸ்ட் இல்லைம்போ. இந்த வெளியில போய் ஒரு மணி நேரம் நடந்துட்டு வாங்குவோம், அப்ப தெரியும். அப்புறம் ஒரு டம்ளர் ஜலம் குடிக்கணும். டீ காஃபி இல்லாட்டா கரும்பு ஜூஸ் எல்லாம் வாங்கி குடிக்கப்படாது. நல்ல விஷத்து தாகம் வந்து ஒரு டம்ளர் நல்ல ஜில்லுன்னு தண்ணியை குடிச்சேன்னா அப்ப ஜலத்தோட டேஸ்ட் என்னன்னு தெரியும். அதுக்கு பேரு தான் மாதுரியம். நாம என்ன நினைச்சுக்கிறோம்? வெல்லம் தான் மாதுரியம் நினைச்சுக்கிறோம். சாஸ்திரம் சொல்றது வெல்லம் தான் மாதுரியம், வெல்லம் இல்லை. இந்த வெல்லத்துக்குள்ள இருக்கிற ஜலம் தான் மாதுரியமா இருக்கு. கரும்புக்குள்ள இருக்கிற ஜலம் தான் மாதுரியமா இருக்கு. அந்த கரும்புல ஜல அம்சம் இல்லைன்னா மாதுரியம் இருக்காது. இந்த ஜூஸ் எடுத்து விட்டேன்னா பாருங்க, கரும்பு அப்படியே சக்கை, ஒன்றும் கிடையாது. அப்போ அந்த ஜலத்துக்கூட the very sapidity or taste of water, அதுதான் மாதுரியம். அப்போ இந்த ஜலத்தை பார்த்துன்னு இருக்கிறது, அந்த ஜலம் ஒரு தத்துவம் சொல்லி கொடுக்கறது அவதூதருக்கு. படிக்கிறதுக்கு காலேஜ் வேண்டாம், ஸ்கூல் வேண்டாம், ஒன்றும் வேண்டாம். பூமியை பார்த்து படிக்கிறார், வாயுவை பார்த்து படிக்கிறார், ஆகாசத்தை பார்த்து படிக்கிறார், ஜலத்தை பார்த்து படிக்கிறார். ஜலத்தை பார்த்து படிக்கிறார். ஜலத்தை பார்த்தா நல்ல பிரசன்னமா இருக்கு. நல்ல தீர்த்தத்தை அப்படியே கங்கை கரையில நீங்க பேசாம உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா போறோம், அவ பேசுவார். சுவாமி சின்மயானந்தா ஒரு யௌவனத்துல சுவாமி தபோவன் மகாராஜ் கிட்ட போனார் உத்தரகாஷியில. அப்போ தபோவனம் வந்து ரொம்ப பெரிய மகா தபஸ்வி. அவர்கிட்ட சொன்னா மனசு எனக்கு சாந்தமா இருக்க மாட்டேங்கிறது, எப்படி தியானம் பண்ணணும்னு கேட்டார். அப்ப சுவாமி தபோவனம் அவர் கொடுத்த உபதேசம், கங்கையோட கரையில போய் உட்காரு, அவளோட அந்த சத்தத்தை கேட்டுண்டே இருக்கு, பார்த்துண்டே இரு, பார்த்துண்டே இரு, பார்த்துண்டே இரு, தியானம் வரும். இத சுவாமிஜி வந்து அவரோட லாஸ்ட்ல ஒரு டாக்ல சொல்றார், இவ்வளவு வருஷத்துல நான் இப்ப முள்ள அந்த சிரவணத்தை சாதிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு. அந்த ஜலத்தை சிரவணம் பண்றது, ஜலத்தை பார்த்துன்னு இருக்கிறதுங்கிறது அன்னைக்கு எனக்கு கொடுத்த உபதேசம். அப்போ இந்த ஒரு தடாகம், ஒரு தீர்த்தம், ஒரு ஜலம், அதை பார்த்துன்னு இருக்கிறது, அதை மாதுர்யா. இந்த முனி இந்த ஜலத்தை போல சீதளமா இருக்கணும், நிர்மலமா இருக்கணும். உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவார் உறவு கலவாமை வேண்டும் அப்படின்னு. உள்ள ஒண்ணு வச்சு வெளியில ஒன்னும் மறைச்சு பிடிச்சுக்கிறதுக்கே நமக்கு இருக்கப்படாது. ஆர்ஜவம்னு பேரு. இது ஒரு தபஸ், இன்டகிரேட்டிங். எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நம்ம ஃப்ரீ ஆயிடுவோம். யாரையுமே பயப்பட வேண்டாம். அப்புறம் இல்லை, திறந்து வச்ச மாதிரி தான் வாழ்க்கை, ஒன்றும் மறைச்சிக்கிறதுக்கு இல்லை. அந்த மாதிரி இருக்க முடிஞ்சா ரொம்ப நல்லது. ஆர்ஜவயுக்தன். அதுபோல மாதுர்யா. அந்த மாதுரியம் என்னன்னா பக்தியிலேருந்து தான் வரும். என்ன அருணகிரிநாதர் திருப்புகழ்ல ஒரு பாட்டு இருக்கே, ஈரம் ஈரமும் குருபாத சேவையும் மறவாமல், இல்லையா? அந்த ஈரம், அந்த ஈரம் ஜலத்தோட தன்மை. அது அந்த ஈரம் இருக்கோ இல்லையோ, அது பக்தி, அந்த பிரேமை. ஹிருதயத்துக்குள்ள பகவத் பிரேமே, சர்வபூதங்கள்லையும் அந்தர்யாமியா இருக்கிற பகவான் கிட்ட பிரேமை வரும்போது எல்லாருக்கிட்டையும் பிரியமா இருக்கும், எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு பிரியம் வந்துடும். இதுதான் ஸ்வச்சா பிரகிருதிதா ஸ்னிக்தா மாதுர்யா. அந்த மாதுரியம், இனிப்பு.
தீர்த்தபூஹு பியூரிஃபைங். இப்போ யாரையும் பியூரிஃபை பண்ண என்ன பண்ணுறோம்? ஜலத்தை எடுத்து ஜபம் பண்ணி அதில் உதக சாந்தி பண்ணுறோம். அந்த ஜலத்தை ஜபம் பண்ணி அப்புறம் எல்லாருக்கும் புரோக்ஷணம் பண்ணுறோம். அப்போஹிஷ்டாமயோ புவா, எல்லாருக்கும் புரோக்ஷணம் பண்ணுறோம். இது மாதிரி முனியும் எல்லாருக்கிட்டையும் மதுரமாகவும் ஈரமுடையவனாகவும் நிர்மலமாகவும் ஸ்வச்சமாகவும் எல்லாரையும் பரிசுத்தம் பண்ணக்கூடியவனாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற. யாத்திரை பண்ணிகிட்டே இருக்கிற போது எல்லாருக்கும் சாந்தி கொடுக்கக்கூடியவனாகவும் சம்சார தாபத்தில் ஒரு குளிர்ச்சி கொடுக்கக்கூடியவனாகவும் எல்லாரையும் சுத்தம் பண்ணக்கூடியவனாகவும் இருக்கணும் முனி. முனிஹி புனாதி அபாம் மித்ரம். இந்த அவதூதர் சொல்றார், அந்த ஜலத்து கூட இருந்திப்போ நர்மதா பரிக்கிரமா பண்ணுவார். சில பேர் ஒரு வருஷம்லாம் பண்ணுவா, சில பேர் அதுக்கு மேலே கூட பண்ணுவா, சில பேர் சில மாசங்கள் பண்ணுறா. அதோட பர்பஸே என்னன்னா, நர்மதை கூடையே தொடர்பு வச்சுண்டு அபாம் மித்திரம்ங்கிறார். அந்த நர்மதை கூட இவன் ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுவானாம். நர்மதை கூட இப்போ பிரகிருதிக்கு ஒரு பாஷை இருக்கு. அந்த பாஷை இங்கிலீஷ் இல்லை, தமிழ் இல்லை, சம்ஸ்கிருதம் இல்லை, ஒரு மொழி நமக்கு தெரிகிற மொழி இல்லை. ஆனால் அதுக்கு ஒரு மொழி இருக்கு. அந்த மொழி நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமானா நம்ம பேசாமல் அது பேசுறத கேட்கறதுக்கு நம்ம ஹிருதயத்தோட காதை திறந்து வச்சுட்டு உட்காந்துக்கணும். யூ ஷுட் பிகம் ஃபெமிலியர் வித் தட். இப்போ பகவான் ரமணர் அக்ஷரமண மாலை பூரா என்னன்னா, அருணாச்சலம் எனக்கு உபதேசம் பண்ணின உபதேசம் தான் சொல்லியிருக்கார். அருணாச்சலம் உபதேசம் பண்ணணும்னா அருணாச்சலத்தோட மொழி தெரியணும், அந்த மொழி தெரியணும் இல்லையா? பாஷா ரூபா அப்படின்னு லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் ஒரு நாமம். அது என்ன பாஷை? தமிழா சம்ஸ்கிருதமா இல்லை சண்டை போட்டுன்னு இருக்குமே. இந்த பேசினா தானே தமிழ்லையோ சம்ஸ்கிருதத்திலையோ எல்லாம் பேச முடியும். பேசவே இல்லைன்னா மௌனத்துக்கு என்ன மொழி? மரம் பேசுறது, நாய் பேசுறது, பூனை பேசுறது, கிளி பேசுறது, ஆணைகள்லாம் பரஸ்பரம் ரொம்ப நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கும். நமக்கு காதில் கூட கேட்காத நம்மளோட லெவல் ஆஃப் ஹியரிங் பிளெயின்லேருந்து கீழே இருக்கிற ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சியில் ரொம்ப கிளீனாக கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கும். அதுவும் ஒரு ஆணையை ஸ்பெஷலாக கூப்பிட்டு பேசும். இப்போ அதெல்லாம் ரிசர்ச் விஷயம். அதெல்லாம் அந்த சவுண்டுக்கு அந்த ஆனை தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். இந்த மாதிரியெல்லாம் அவள் பேசிக்கிறான். நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம், நம்ம தான் பேசிக்கிறோம்னு நினச்சிக்கிறோம். எல்லாம் பேசுறது. அப்போது அவளோடான லெவலில் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிகேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. அது மாதிரி நம்மளும் பிரகிருதியில் இருக்கிற சக்திகள் கூட, ஃபோர்ஸஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். பேசாமல் இருந்தால் ஒரு மரத்துக்கிட்ட பேசலாம், மலைக்கிட்ட பேசலாம், ஆகாசத்துக்கிட்ட பேசலாம், பூமி கிட்ட பேசலாம். கங்கை கிட்ட இருந்துட்டே இருந்தா அவ உபதேசம் பண்ணுவா, அவ பேசுவா. இப்படி இவர் ஜலத்தை சம்பர்க்கப்பட்டு ஜலத்து கூட இருந்தார். முனிஹி புனாதி அபாம் மித்ரம். அந்த ஜலம் இங்க மித்திரம்னா குருன்னு அர்த்தம். ஜலம் குருவா எடுத்தானால் இந்த முனி எப்படி ஆடுறான்? புனாதி, பியூரிஃபைஸ், எல்லாரையும் சுத்தம் பண்றான். எப்படின்னா ஈக்ஷோபஸ்பர்ஷ கீர்த்தனைஹி. கங்கையை தூரக்கேந்து பார்த்தாலே சுத்தம், ஸ்பர்ஷம் பண்ணினா சுத்தம். தூரக்கு எங்கேந்தோ கங்கே கங்கேதி யோ ப்ரூயாத் யோஜனானாம் சதைரபி. 100 கணக்குக்கு யோஜனை அந்த பக்கத்துலேருந்து கங்கா கங்கான்னு கூப்பிட்டாலும் போறோம். கங்கா ஸ்மரணம் வந்துட்டா போறோம். ஈக்ஷோபஸ்பர்ஷ கீர்த்தனைஹி. ஸ்பர்ஷம் பண்றது, ஸ்நானம் பண்றது இல்லையா? நல்ல குளிர்ச்சியில கங்கை கரையில போனாக்கா பார்த்து சுத்தம் பண்ணிக்கிறதே பெருசுன்னு தோணும். சில பேர்ல உட்காந்துட்டே இருப்பா. இந்த நல்ல தை மாதம் நல்ல குளிர்ச்சி, ஆர் மார்கழி மாதத்தில் நல்ல குளிர்ச்சியில் சபரிமலைக்கு மாலை போட்டுன்னு நான் பார்த்துருக்கேன். நிறைய குளத்துக்கரையில் உட்காந்துட்டே இருப்பான். இன்னும் 4 மணிக்கு குளிக்கணும். அந்த குளத்துக்கரையில் போய் இப்படி குந்தி உட்காந்துண்டு ஒரு 50 தடவை ஜலத்தை தொட்டு தொட்டு பார்த்துட்டே இருப்பான். அதுனா தணுப்பு போக போகிறதான் போகத்தான் வேணும். ஸ்பர்ஷம், ஈக்ஷோபஸ்பர்ஷ கீர்த்தனைஹி. அதை பார்க்கறது,
ஸ்பர்ஷம் பண்றது, கீர்த்தனம் பண்றது. இப்படி எல்லாம் முனி ஒரு ஜீவன் முக்த புருஷனும் அவரோட தரிசன மாத்திரத்தினால, ஸ்பர்ஷத்தினால, அவரை கீர்த்தனம் பண்றதுனால எல்லாம் எல்லாரும் சுத்தமாயிடுறா. தேஜஸ்வி தபசா தீப்தோ துர்தர்ஷோ உதரபாஜனஹாம் சர்வபக்ஷோபி யுக்தாத்மா நாதத்தே மலம் அக்னிவத். இப்படி ஜலத்திலேருந்து கத்துண்டார். இப்ப அக்னி கிட்டேருந்து படிச்சுக்கிறார். அக்னியை பார்த்துட்டே இருக்கு. அக்னி நிறைய பேருக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்கு. உபனிஷத்திலேயே உபகோசலன்கிற ஒரு பிரம்மச்சாரிக்கு சத்தியகாமன்கிற குரு உபதேசமே பண்ணாம வச்சுட்டு இருந்தான் பாடசாலையில. சத்தியகாமனோட பத்தினி சொல்றா, இந்த குழந்தை எவ்வளவு நாளா பாடசாலையில இருக்கா, நீங்க ஒன்னும் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க. மீதி குழந்தைகள்லாம் படிச்சு போயிட்டான், இவனுக்கு உபதேசமே பண்ணலையே. அந்த குழந்தை குரு சேவை பண்ணி, குரு கைங்கரியம் பண்ணி, குருவோட அக்னியை பார்த்துட்டு இருக்கான். கார்கபத்தியாக்னி, ஆகவனியாக்னி, தட்சிணா, இந்த அக்னிகளை எல்லாம் பரிச்சரணம் பண்ணிட்டு இருக்கான் அந்த குழந்தை. ஒரு சமயம் இந்த குரு, நீ அக்னியை பார்த்துக்கோப்பான்னுட்டு எங்கேயோ யாத்திரை போயிட்டார் உபகோசலன். சத்தியகாமன் திரும்ப வரபோது இந்த பிரம்மச்சாரியை பார்த்து சொல்றார், நீ பிரம்மனிஷ்டன் மாதிரி பிரகாசிக்கிறையப்பா, உனக்கு யாரும் உபதேசம் பண்ணினா? அந்த குழந்தை சொல்லிட்டு, யாருமே எனக்கு வெளியிலேருந்து வியக்திகளை யாரும் உபதேசம் பண்ணல, அக்னி தான் உபதேசம் பண்ண. இந்த அக்னி உபதேசம் பண்ணது கூட சொன்னது ரொம்ப அழகா இருக்கும். தினமும் இந்த அக்னியை நான் பரிச்சரணம் பண்றேன்னு உபாசனை பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஒரு நாளைக்கு இந்த அக்னி இப்படி இருக்கலை அப்படிங்கிறான். அது ஒரு தேவரூபமா இருந்தது அப்படின்னு பாஷ்யம். அப்படி அக்னி உபதேசம் ஆச்சு. அப்படின்னா அக்னி கூட கம்யூனிகேட் பண்ணி 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 அக்னியோட பாஷை தெரியறது, அக்னி பேசுறது. அக்னி ஞானோபதேசம் பண்ணிடுது. இது ஸ்ருதி உபனிஷத் சாந்தோக்கியம் இந்த கதையை சொல்றது. இப்படி அக்னி கிட்டேந்து இவர் படிச்சுட்டேங்கிறார். தபசா தீப்தா, தபஸுனால அக்னி போல ஜொலிக்கிறான் ஒரு ஜீவன் முக்தன். பக்கத்துல அண்ட முடியாது, அக்னி கிட்ட எப்படி அண்ட முடியாதோ அது மாதிரி துர்தர்ஷா, யாருக்கும் அப்படி எக்ஸ்ப்ளாய்ட்லாம் பண்ணிக்க முடியாது. உதரபாஜனா, அவனுக்கு வயரே தான் அவன் பாத்திரம், பிக்ஷா பாத்திரம். சர்வபக்ஷோபி, பிக்ஷையில இன்ன பிக்ஷை கொடுங்கோன்னு கேட்க முடியுமா? பிக்ஷை வாங்க போற இடத்துல எனக்கு இப்படி இப்படி சமையல் பண்ணி கொடுங்கோன்னு கேட்க முடியாது. அதனால பரிவிராஜகனா போற போது சர்வபக்ஷா, எங்க என்ன கிடைக்கிறதோ அவ்வளவுதான். ஒரே நியமம் என்னன்னா, அது சாஸ்திரம் நிஷித்தமா இருக்கிற பக்ஷணமா இருக்கப்படாது. நிஷித்தம் அல்லாத பக்ஷணம் அது என்ன குவாலிட்டியில் இருக்கு, சம்டைம்ஸ் 2 நாள் பழகினதா இருக்கும். இப்ப சம்பிரதாயமா இருக்கிற சன்னியாசிகள், ஆச்சாரியாளா இருக்கிறவா அப்படியெல்லாம் இருந்தா அவளையெல்லாம் கிரகஸ்தர்கள் கூப்பிட்டு பிக்ஷை பண்ற போது ரொம்ப ஆச்சாரமா பண்ணி, யாருக்கும் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி, யாராவது சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஆச்சாரமா சுத்தமா பண்ணி போடுவான். அது பொதுவா அந்த சம்பிரதாயமா வந்தவாளுக்கும் இந்த ஆச்சாரத்தோட நினப்பு கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிறதுனாலையும் சர்வபக்ஷணம் எல்லாம் எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. எல்லா இடத்தையும் போய் கையை நீட்டி பிக்ஷை வாங்கிறதுக்கு அளவுக்கு தைரியம் ரொம்ப சம்பிரதாயமா வளர்ந்து வந்தவாளுக்கு வராது. அதுவே ஞானத்தோட பரிபாக தசையில பாரிவிரஜ்யம்னு எடுத்துட்டான்னாக்கா சர்வபிக்ஷா. அப்படி போய் பிக்ஷை பண்ண போற போது எப்படின்னாக்கா, எந்த வீட்டுல சமையல் பண்ணி அந்த ஒரு டைம் இருக்கே, அவ சாப்பிட்டு இருப்பா. இந்த டைம், அந்த சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம், இதுக்குதான் மாதுகரின்னு பேரு. அவளுக்கு கஷ்டம் கொடுக்கப்படாது கிரகஸ்தனுக்கு, சன்னியாசி. அதனால அவ சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம், எல்லாரும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் மிச்சம் ஏதாவது இருந்தா தான் வாங்கிக்கலாம். அதனால மதுகரன்னாக்க வண்டு, தேன் வண்டு போய் இந்த புஷ்பத்துக்கு கஷ்டம் இல்லாம தேன் எடுக்கிற மாதிரி இவர் போய் அந்த கிரகஸ்தன் வீட்டு வாசல்ல போய் கையை தட்டின்னு நின்றுட்டு இருப்பான்.
அவன் என்ன கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரோ அதுதான் பிக்ஷை. இப்படி ஒரு 3 வீடு இல்லாட்டா 5 வீடு இல்லாட்டா 7 வீடு ஒவ்வொரு சம்பிரதாயத்தில் அதை எடுத்துட்டு போய் ஏதாவது ஜலாசயம் தீர்த்தம் தடாகம் அங்கே கரையில் போய் உட்காந்தெல்லாம் பிக்ஷை பண்ணும். இப்படியெல்லாம் பிக்ஷை பண்ணுற போது அங்கே எப்படி அன்னம் இருக்கும், என்ன டேஸ்டாக இருக்கும் ஒன்றும் பார்க்க முடியாது. சாப்பிட்றதெல்லாம் சம்டைம்ஸ் என்ன எல்லாருமா பக்தியோடையா கொடுக்க போகிற, அவாத்தில் பழகினது என்ன இருக்கோ அதை எடுத்து கொடுப்பா. ஏன்னா மடாதிபதிகளாக இருந்தால் அந்த மாதிரி இப்போ தண்டி சன்னியாசிகள் கொஞ்சம் பேருக்கு தெரியும், தண்டத்தோடு போய் சன்னியாசிகள்லாம் இருந்தால் கூட தெரியும். பிச்சைக்கார மாதிரி போய் நின்னா யாருக்கு தெரியும்? யாருக்கும் தெரியாது. அப்படிதான் போகிறது. பரமஹம்சர்கள் அப்படி போய் நின்று கையை நீட்டின்னு இருந்தா என்னத்தை கொடுப்பா? நேற்றுக்கு வச்சிருக்கிற சாதம் இன்னைக்கு பழகி போய் எடுத்தானா இனி யாருக்கும் கொடுக்க முடியாதுன்னு அவருக்கு கொடுக்கணும். இப்படியெல்லாம் ஜடபரதருக்கு பாகவதன் சொல்றது இப்படியெல்லாம் பல இதுலேயும் கொடுப்பா. அதையெல்லாம் வாங்கி அதுதான் சர்வபக்ஷோபி. அது சில பேர் ஒரு சமயத்துக்கு, சில யதிகள் ஒரு சந்தர்ப்பத்துக்கு கொஞ்ச காலத்துக்கு அந்த மாதிரி விற்த்தியில் இருப்பா, பாரிவிரஜ்ய விற்த்தியில். இந்த மனுஷ சரீரம் தானே, எல்லாராலையும் எல்லா காலத்திலையும் அப்படி இருந்துவிட முடியாதா இருக்கு. ஆனால் கொஞ்ச நேரமாவது யதிகள் அந்த மாதிரி கொஞ்ச காலமாவது அப்படி இருக்கிறது தபஸுக்கு ரொம்ப நல்லது, அபிமானத்துக்கு அகங்காரத்துக்கு ரொம்ப நல்லது, அகங்காரத்தை தொலைக்கிறதுக்கு நல்லது. அப்படி போய் பக்ஷணம் வாங்கி பகவான் ரமணர்லாம் திருவண்ணாமலையில் தெருவில் பிக்ஷை எடுத்திருக்காரு. இப்படி கையில் வாங்கி கரதல பிக்ஷா கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆகிட்டானா அது பண்ண முடியாது. அப்புறம் எல்லாரும் ரொம்ப விசிஷ்டமாக கூப்பிட்டு கொடுத்துடுவா. இப்போவே நானே இங்கே தெரியாமல் மாட்டிட்டுட்டேன். பிக்ஷா வந்தேன்னா இன்னும் சரி பிக்ஷன்னு நினச்சின்னு பார்த்தா இனிப்பு இதெல்லாம் கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த சாதனங்களையெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னு தெரியல, அப்படி வந்துடும். அப்போ பிக்ஷேன்னு வெளியில எடுக்க போற போது கையில இப்படி கரதல பிக்ஷை வாங்கிட்டு பகவான் அந்த காலத்துல எல்லாம் கையில வாங்கி தெருவில் நின்று சாப்பிட்டு தலையில தொடச்சினதெல்லாம் உண்டு. அருணாச்சலேஸ்வரரே திருவண்ணாமலையில பிக்ஷை எடுத்திருக்காரு. இப்பவும் கார்த்திகை தீபத்தும் போது சுவாமி ஒரு நாள் பிக்ஷாடன மூர்த்தி தான். அதனால குஹை நம சிவாயர் பாடலே உண்டு, பதிகமும் உண்டு. விண்ணாள பெற்றிடினும் வேண்டேன், வானவரெல்லாம் பணிய விண்ணாள பெற்றிடினும் வேண்டேன், மண்ணாள பெற்றிடினும் வேண்டேன், வானவரெல்லாம் பணிய விண்ணாள பெற்றிடினும் வேண்டேன், சோணகிரி பித்தனார் சன்னதிக்கே பிச்சை உண்டு வாழப்பெறின் அப்படின்னு. அந்த அருணாச்சலத்துல பிக்ஷை எடுத்து ரிஷிகேஷ ஹரித்வார்லாம் மாதிரி திருவண்ணாமலை மட்டும்தான் பிக்ஷாடன தேசம். வேற எங்கேயுமே எனக்கு தெரிஞ்சு சவுத்தில் சன்னியாசிகளுக்கு அவ்வளவு பிராதானியம் இருக்கிற இடங்கிறது வேற எதுவும் இருக்கிறதா தெரியல. அவ்வளவு இந்த பக்கத்துக்கு தட்சிண திக்கில் அங்க அப்படி பிக்ஷை எடுத்து சாப்பிடுற போது என்னென்ன கிடைக்கிறதோ அதெல்லாம் அக்னியில என்ன போட்டாலும் அக்னி எரிச்சு விடுறதோ இல்லையோ அந்த மாதிரி முனிக்கு ஒரு பிராணாக்னி இருக்கணும் உள்ள. இந்த பக்ஷண சாப்பிட்றதுக்கே பிராணாக்னி ஹோத்திரம்னு தான் பேரு. அந்த பிராணாக்னி இருக்கணும். சர்வபக்ஷோபியுக்தாத்மா என்னத்தை சாப்பிட்டாலும் நாதத்தே மலம் அக்னிவத்து. இப்போ அகஸ்தியருக்கு அந்த சித்தி இருந்ததும்பா. அதனால தான் வாதாபி ஜீர்ணோ பவா அப்படின்னு போயிட்டோம் அந்த கதை இல்லையா. அந்த வாதாபிங்கிற அசுரனை உள்ளே ஏற்றி விட்டுட்டான் அவன் சாப்பாடு ரூபத்தில், எல்லாம் ஜீர்ணமாய் போயிடுது. அப்படி क्वचित् छन्नः क्वचित् स्पष्टः उपास्य श्रेय इच्छताम् भुङ्क्ते सर्वत्र दातॄणां दहन् प्राग् उत्तराशुभम्. இந்த ஜீவன் முக்தன் எப்படி சஞ்சாரம் பண்றாருன்னா சில இடத்துல தன்னை பிரகாசப்படுத்துறார். கொச்சித்து சன்னஹா கொச்சித்து ஸ்பஷ்டஹா. சில இடத்துல கருணையினால இவாளுக்கு உபதேசம் பண்ணணுமா, அவர் வெளியில உபதேசம் பண்றதுக்காக தன்னை தெரிவிச்சுக்கிறார். சில இடத்துல
யாரும் கண்டா தெரிஞ்சுக்க முடியாத விதத்துல சஞ்சாரம் பண்றார். இந்த ஞானத்தோட பிரயோஜனமே என்ன? ஃப்ரீடம், சுதந்திரம் தானே. எங்க போனாலும் நம்மளை எல்லாரும் தெரிஞ்சுண்டு எல்லாம் இருந்தா அதுவே ஒரு பிரதிபந்தமா இருக்கும். அதனால குவச்சித் சன்னஹா குவச்சித் ஸ்பஷ்டா, சில இடத்துல மறைஞ்சிருக்கான், சில இடத்துல ஸ்பஷ்டமா இருக்கான். உபாஸ்யா ஸ்ரேய இச்சதாம். இப்போ சில பேர் என்ன ஸ்பிரிச்சுவல் ஆயிட்டானா யாருக்கிட்டையும் மாட்டிக்கவே படாது, எங்கேயோ குகையில போய் உட்காந்துடுவான். அப்படி இருக்கல. சில சமயத்துல அதுவே ஒரு பிரதிபந்தம் ஆயிடும் இவாளுக்கு. அப்படியே இருக்கல. அவருக்கு வேணுங்கிற போது கம்ப்ளீட்டா விட்ரானா ஏகாந்தமா இருக்கார். யாருக்காவது தன்னை காட்டி கொடுக்கணுங்கிறது ஈஸ்வர நியதி இருக்கான தான் அவள்கிட்ட உபதேசாதிகள் பண்றான். யாரு இந்த தத்துவம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு இவர் உபாசனை பண்றதுக்கு வராளோ அவளுக்கு உபாசியா ஸ்ரேய இச்சதாம். அவளை தன் கூடையே வச்சுட்டு அவளுக்கு வழிகாட்டிண்டு அவளுக்கு மார்க்கதர்சனம் பண்ணிட்டு இருக்கான். क्वचित् छन्नः क्वचित् स्पष्टः उपास्यः श्रेय इच्छताम. அந்த ஸ்ரேயஸை ஆசைப்படுறவாளுக்கு உபாசியனாவும் இருக்கான். புங்கே சர்வத்திர தாத்ருணாம். அந்த அன்னம் கொடுக்கப்பட்டவா யாரு கூட அவளுடைய எல்லா பாப தோஷங்களையும் எரிச்சுண்டு அவன் அதை தன்னில் எரிச்சுடுறான். இப்படி அக்னி கிட்டேந்து படிச்சுண்ட பாடம். ஸ்வமாயையா சிருஷ்டமிதம் சதசல்லக்ஷணம் விபு பிரவிஷ்டய்யதே தத்தத் ஸ்வரூபோக்னிரிவைதசி. விறகினில் தீயினன் அப்படின்னு திருநாவுக்கரசர் தேவாரம். அதே தான் விஷயம் இங்க. விறகோட ஷேப் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தீ அதில் இருக்கும். இது மாதிரி அந்த ஏகவும் அத்வயவுமான சைத்தன்யம் என்னென்ன நாமரூபங்கள்ல எப்படி எப்படி இருக்கோ அந்தந்த ரூபங்கள்ல. இப்போ சொர்ணத்தால வளை பண்ணினாலும் சரி, மாலை பண்ணாலும் சரி, மோதிரம் பண்ணாலும் சரி, சொர்ணம்தான். இது மாதிரி பல பல பற்பல ரூபங்கள்ல அது பிரகாசிக்கிறது. பிரவிஷ்டீயதே தத்தத் ஸ்வரூபோக்னிரிவைதசி விசர்காத்யா ஸ்மசானாந்தாக பாவாதேகஸ்ய நாத்மனஹ. இப்ப பார்த்தா பஞ்சபூதங்கள் ஆயிடுத்து. பிருத்திவி, வாயு, ஆகாசம், ஆபஹ, அக்னிஹி, இவ்வளோ 5 ஆயிடுத்து. இந்த 5 பஞ்சபூதங்கள்லேருந்தும் தத்துவஞானம் வந்துடுத்து. இப்போ அடுத்தது விசர்காத்யா ஸ்மசானாந்தாக பாவாதேகஸ்ய நாத்மனஹ கலானாம் இவ சந்திரஸ்ய காலேன அவ்யக்தவர்த்துமனாம். அமாவாசை அன்னைக்கு சந்திரனை காணும். அப்புறம் மெதுவா 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 பௌர்ணமி பர்யந்தம் வளர்ந்துட்டே பிறை வளர்ந்துட்டே போறது. வளர்பிறை தெரியாது. இதுபோல ஷரீரம் பிறக்கிறது. இப்போ கர்ப்ப காலத்துல சரீரத்தை பார்த்தா அது வளர்றது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். ஒரு கையும் இல்லை, காலும் இல்லை, தலையும் இல்லை, ஒன்றும் தெரியாது. ஒரு டிராப்பு தான் உள்ள. கலிலம் து ஏகராத்திரேன பஞ்சராத்திரேன புத்புதம் தசாஹேன து கற்கந்து. ஒரு ராத்திரியில ஒரு ரொம்ப சின்ன ஒரு மாத்திரை, அப்புறம் ஒரு பபிள், ஒரு குமிழி அளவுக்கு இருக்கு. அப்புறம் பின்ன மெதுவா ஒரு பழம் மாதிரி இருக்கு. அப்புறம் மெதுவா மெதுவா கை, காலு, தலை, அது இதுன்னு கொஞ்ச காலமா வளர்ந்து 10 மாசத்துல வளர்ந்து வெளியில வருது. இப்படி இந்த சரீரம் ஃபார்ம் ஆகிறது. இப்படி அதுக்கப்புறம் வெளியில வருது. அப்புறம் ஜாயத்தே அஸ்தி வர்த்ததே விபரிணமத்தே அபக்ஷியத்தே வினஷ்யதி. ஷட்பாவ விகாரங்கள்னு பேர். இந்த ஷட்பாவங்கள் வருது. விசர்காத்யாக ஸ்மசானாந்தாக, ஜனனத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு ஸ்மசானத்துல முடியற வரைக்கும் இருக்கிற சேஞ்சஸ் எல்லாம் பாடியில தெரியறது. அது எதுவும் ஆத்மாக்கு இல்லை. தேகத்தை பார்த்து நீ குண்டாயிட்டியே, நீ ஒல்லி ஆயிட்டியே, நீ களைச்சு போயிட்டியே, நீ இப்போ புஷ்டியா இருக்கியே அப்படின்னு பார்க்கிறவா பல பல ஆரோபணங்கள் பண்ற, அத்தியாசம் பண்ற, அத்தியாரோபம் பண்ற. அவன் பார்த்து நீ அது இருக்கு இது இருக்குன்னு சொல்றான். இதை ஏமாந்து போனா அவன் கஷ்டப்படுவான்.
இப்படி பார்க்குறவாள்லாம் ஒருன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பான். நம்ம அதுக்கு தகுந்தபடி ஓ அப்படி ஆயிட்டேனான்னு திருப்பி உள்ள வாங்கிக்கிறோம். பார்க்குறவாளுக்கு இதே வேலை. நம்மளும் மற்றவாள்கிட்ட சொல்லுவோம், ரொம்ப குண்டாயிட்டே நினச்சி போயிட்டேன்னு சொல்லுவோம். நமக்கு என்ன போச்சு? அவள் அதை சீரியஸாக எடுத்துன்னு விட்டோன்னா அவளுக்கு அது ஒரு பாவத்தில் கஷ்டம் வந்துடும். இப்போது இப்படி இந்த சரீரத்துக்கு தான் இதெல்லாம் இருக்கே தவிர உள்ளே இருக்கிற சைத்தன்யத்துக்கு சித்துக்கு எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. அது ஸ்வயம் பிரகாசமாக இருக்கு. கலானாம் இவ சந்திரஸ்ய, சந்திரனோட கலை. ஆனால் சந்திரன் மாறலை, அந்த நிழல்ல அது மாறின மாதிரி தோன்றது. சந்திரன் அப்படியே தான் இருக்கு. காலேன ஹ்யோக வேகேன பூதானாம் பிரபவாப்யயோ நித்யாவபி ந திருஷ்யேதே ஆத்மனோக்னேர் யதார்ச்சிஷாம் குணைர்குணானுபாதத்தே யதா காலம் விமுஞ்சதி நதேஷு யுஜ்யதே யோகி கோபிர்கா இவ கோபதிஹி. சந்திரன் கிட்டேந்து படிச்சுட்ட பாடம். இப்போ நம்ம சொன்னோம், ஒருத்தரையா ஒருவன் பார்த்துட்டு இருக்கா, பஞ்சபூதங்களை பார்த்து படிச்சுட்டார். சந்திரனை பார்த்து படிச்சுக்கிறார். சந்திரனை எல்லாம் பார்க்கறது நமக்கு ஒரு பிறை பார்க்கறது, சந்திரன் பூர்ண சந்திரனை பார்க்கறதெல்லாம் மனசுக்கு ரொம்ப சாந்தியை கொடுக்கக்கூடியது. அதெல்லாம் கூட மனுஷனுக்கு டைம் இல்லாம 24 மணி நேரமும் எதையோ பார்த்துட்டு இருக்கோம். பிரகிருதியில் அழகான அழகான ரம்யமான இந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஈஸ்வரனோட பார்க்க முடியல. ரொம்ப ரம்யமான சந்திர தரிசனம். முன்னாலெல்லாம் திருவண்ணாமலையில காட்டுக்குள்ள போவோம் பௌர்ணமிக்கு. இப்பெல்லாம் விடுறதில்லை. அங்கே போனால் அன்னைக்கு அப்படி ரம்யமாக இருக்கும். ராத்திரி டைமில் அந்த பௌர்ணமி நிலா அப்படியே ஒரு ஒரு வெள்ளி பர்வதானி விரிச்ச மாதிரி இருக்கும் காட்டுக்குள்ள. அப்படி அந்த சந்திரனை பார்க்க மனசுக்கு ஒரு சாந்தி, ஒரு சந்தோஷம் வரும். இந்த கலையை பார்த்து இவர் சொல்றார், இந்த கலையை பார்த்து இன்னைக்கு சந்திரன் இல்லை, இன்னைக்கு அவருக்கு ஜனனம், இன்னைக்கு வளர்ந்தது, இன்னைக்கு பரிணமிச்சதுன்னு சொல்ல முடியுமா? இது மாதிரி தான் சரீரத்தை பார்த்து ஆத்மாவை சொல்றோம். சூரியன் சமுத்திரத்திலேருந்து ஜலத்தை எடுத்து காலாகாலத்துல மழையா கொட்டுற, அதுக்கு சூரியன் காரணமா இருக்கார். ஆனா சூரியன் டைரக்டா ஒன்றும் பண்ணலை. சூரியனோட சந்நிதியில பிரகாசத்துல மேகம் ஃபார்ம் ஆகிறது, அது ஆகாசத்துல போய் மழையா கீழே விழறது. இதே போல யோகியும் லோகத்துல அவாவாளுடைய பிராரப்தத்துக்கு அனுசரிச்சு அனுகிரகம் பண்ணிட்டே சஞ்சாரம் பண்றார். நதேஷு யுஜ்யதே யோகி கோபிஹி கா இவ கோபதிஹி புத்தியதே ஸ்வேன பேதேன வியக்திஸ்தைவ தத்கதஹ லக்ஷ்யதே ஸ்தூலமதிபிஹி ஆத்மா ச அவஸ்திதோர்கவத். சூரியன் ஆகாசத்துல பிரகாசிக்கிறது. ரொம்ப பிரசித்தமா நம்ம வேதாந்தத்துல கொடுக்கக்கூடிய திருஷ்டாந்தமே ஆகாசகத சூரியனும் பிரதிபிம்ப சூரியனும். ஒரு குடத்துல தண்ணியை விட்டு வச்சா ஆகாசத்துல இருக்கிற சூரியன் அதுல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி தெரியும். அந்த குடம் சின்னதா இருந்தா அதுக்கு சைஸுக்கு சூரியன், பெரிய குளமா இருந்தா அதுக்குள்ள ஒரு சூரியன். அந்த தண்ணி அழுக்கா இருந்தா சூரியன் அழுக்கா இருக்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கலாம். ஆனா இது எதுவும் ஆகாசத்துல இருக்கிற சூரியனை பாதிக்கவே இல்லை.
இதே போல இந்த சரீரம் தான் குடம், இதில் இருக்கிற சித்தம் தான் அதில் இருக்கிற ஜலம், அதில் இருக்கிற ரிஃப்ளெக்டட் கான்ஷியஸ்னஸ் தான் இந்த ஜீவபாவம். சித்தகத சித் பிரதிபிம்பம். பிரதிபிம்பம்னா ரிஃப்ளெக்ஷன். சித்தகத சித் பிரதிபிம்ப லக்ஷணோ ஜீவா. அதுல சித்தம் சலிக்கிற போது நானும் சலிக்கிறேன், சித்தம் நிശ്ചலமானா நான் நிശ്ചலமாகிறேங்கிற மாதிரி ஒரு பிரதீதி வருது. தேகம் கடம் ஜலம் தத்கதம் அர்க்கபிம்பம் விஹாய சர்வம் விநிரீக்ஷதேஹி அர்க்கா. அறிவுள்ளவன் என்ன பண்றான், கடத்தையும் கடத்தில் இருக்கிற ஜலத்தையும் அதில் இருக்கிற ரிஃப்ளெக்ஷனையும் இக்னோர் பண்ணி ஆகாசத்தை பார்க்கறான். அது நிശ്ചலமா ஜொலிச்சுன்னு இருக்கு. அதுபோல வேதாந்த ஸ்ரவணம் பண்ணின யோகியும் இந்த தேகம், தேகத்தில் இருக்கிற சித்தம், சித்தத்தில் இருக்கிற அந்த பிரதிபிம்ப ஜீவபாவம் அகந்தே, இது எல்லாமும் உபேட்சிச்சு சாட்சி சைதன்யமா இருக்கக்கூடிய அந்த வஸ்துவை, அந்த பூர்ணத்தை, அதை பார்க்கிறான். அதுவே என்னோட ஸ்வரூபம் நிச்சயம் பண்ணிக்கிறான். இது வேதாந்தத்துல பிரசித்தமான திருஷ்டாந்தம். வேதாந்தமே சூரியன்ல இருந்து தான் வந்திருக்கு. ஈஷாவாசிய உபனிஷத் பார்த்தேன்னா பூராவும் சூரியன்ல தான், சூரிய பகவான் கிட்ட தான் பிரார்த்தனை பண்ற. ஹிரண்மயேன பாத்ரேண சத்யஸ்யாபீதம் முகம் தத்துவம் பூஷன் அபாவிருணு சத்யதர்மாய திருஷ்டயே. ஒரு ஸ்வர்ண பாத்திரத்தால மூடி வச்சுனா மாதிரி நீ சத்தியத்தை கவர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உனக்குள்ள யார் இருக்கானோ அதுதான் எனக்குள்ள ஆத்மாவா இருக்கான். யஷாயம் புருஷே யஷாசாவ் ஆதித்யே சயேகா. ஒரே வஸ்து தான், நமக்கு பேதம் இல்லை. அந்த ஆதித்யனை வச்சுட்டு தான் காயத்ரியிலேயே நம்ம காயத்ரியே பிரம்மோபதேசம் தான். காயத்ரியை வச்சுட்டு தியானம் பண்றதும் ஆதித்யனை வச்சுட்டு தான் தியானம் பண்றோம். ஆதித்யன்ல எது பிரகாசிக்கிறதோ அதுவே தான் நமக்குள்ளேயும் அந்தர்யாமியா ஆத்மஸ்வரூபமா பிரகாசிக்கக்கூடிய சைதன்யம். சூரியன்லேருந்து தான் யாக்ஞவல்யர் சுக்லயஜுர்வேதத்தையே திரும்பவும் எடுத்துட்டார்னு சொல்றது வேதம். இது சூரியனை ஒரு காரணமா வச்சுன்னு இந்த யோகி தெரிஞ்சின்ற தத்துவம். இப்போ என்னெல்லாம் ஆச்சுன்னா, பிருத்திவி, வாயு, ஆகாசம், ஆபஹ, அக்னிஹி, சந்திரமா, ரவிஹி, இன்னுமா இருக்கிறதெல்லாம் வேற வேற விஷயங்கள். இப்போ நம்ம சாதாரணமாக அஷ்டமூர்த்தின்னு சொல்லுவோம். இதில் சைத்தன்யத்தையும் சேர்த்துண்டா அஷ்டமூர்த்தி ஆயிடுது. பூரம்பாம்சி அனலோ அனிலோ அம்பரம் அஹர்நாதா ஹிமாம்சு புமான் இத்யாபாதி சராச்சராத்மகமிதம் யசீவ மூர்த்தியஷ்டகம் நான்யத் கிஞ்சன வித்யதே விமர்சதாம் யஸ்மாத் பரஸ்மாத் விபோ தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தையே நமயிதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தையே. இப்படின்னு அஷ்டமூர்த்தியா தட்சிணாமூர்த்தியை ஸ்துதி பண்றார் பகவத் பாதர். இப்போ கிட்டத்தட்ட அதில் 7 விஷயங்களை எடுத்து சொல்லிவிட்டோம். இன்னும் மேலே 24 குருமார்கள் சரீரத்தையும் சேர்த்திண்டு 25 ரொம்ப ஆழமாக சிந்திக்க வேண்டிய பகுதிகள் மேற்கொண்டு வருது. இதையெல்லாம் நாம் அடுத்த பாகவத பிரவச்சனத்தில் அடுத்த வருஷம் நாம் விஸ்தாரமாக பார்க்கலாம்.